ویورز، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش سے متعلقہ جو اطلاعات آپ سے شیئر کی جاتی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ آپ کے ملکوں میں کیا حالات چل رہے ہیں، آپ چھٹی جائیں تو کسی مشکلات میں آپ نہ پھنس جائیں۔ یہ تمام معلومات کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق نیو یارک میں آپریشن سندور کے حوالے سے پاکستانی موقف بیان کرنے والے پاکستانی ڈیلیگیشن کا کہنا ہے کہ انڈیا کے اقدامات اور جنگی جنون صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے امن اور سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ پاکستانی ڈیلیگیشن کا کہنا ہے کہ بھارتی فنڈنگ سے چلنے والی پراکسیز کے نیٹ ورک پاکستان میں دہشت گردی کے لیے بہت کام کر رہے ہیں اور پاکستان میں مختلف علاقوں میں امن و امان خراب کر رہے ہیں۔ انڈیا بلوچستان، خیبر پختونخوا میں خاص طور پر دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ بن چکا ہے اور پاکستان کے پاس اس کے تمام شواہد موجود ہیں جو دنیا کے سامنے ہم پیش کریں گے تاکہ اصل چہرہ انڈیا کا سامنے آ سکے، جبکہ بھارت نے بنا کسی ثبوت کے پہلگام حملے کا الزام پاکستان پر عائد کر کے اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کی اور بے گناہ شہریوں کو ٹارگٹ کیا۔ انٹرنیشنل برادری بھارتی جنگی جنون کا نوٹس لے بھارت آپریشن شیلڈ کو بیس بناتے ہوئے دوبارہ سے پاکستان پر حملہ کرنے کی تیاری کر سکتا ہے۔ اس لحاظ سے پاکستان الرٹ ہے۔ اگر خدا نخواستہ حالات دوبارہ خراب ہوتے ہیں تو عالمی برادری اس میں اپنا اہم کردار ادا کرے کیونکہ پاکستان دفاعی لحاظ سے مکمل طور پر تیار ہے۔ ویورز، پاکستانی ڈیلیگیشن نے مزید کہا کہ بھارت میدان جنگ سے شکست کے بعد بھاگ گیا، اب سنتاس معاہدے کو ہتھیار بنا کر استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان کسی صورت بھی پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال ہونے نہیں دے گا۔ ہم دنیا سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کسی کی لائف لائن منقطع کر دی جائے تو کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ پاکستانی ڈیلیگیشن دنیا کو واضح طور پر بتا رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کی بنیادی وجہ مسئلہ کشمیر کا ابھی تک حل نہ ہونا ہے۔ پچھلے 75 سالوں سے اس مسئلے کو حل کرنے کی جانب دنیا نے کوئی توجہ نہیں دی، جس کی بنا پر دونوں ممالک میں 4 کے قریب جنگیں ہو چکی ہیں۔ اس اہم پاکستانی پریس کانفرنس کے بعد انڈیا کا بھی رد عمل سامنے آیا۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس انیل چوہان نے ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلگام حملے سے پہلے پاکستانی آرمی چیف بھارت اور بھارتیوں کے لیے کافی سخت رویہ رکھے ہوئے تھے۔ ان کے اس بیان کے بعد ایک ہفتے کے لحاظ سے پہلگام کا واقعہ پیش آیا۔ جنرل عاصم منیر جو بار بار کشمیر کو پاکستان کی شہرک کہہ کر بیان بازی کر رہے ہیں، عاصم منیر ان کے لیڈروں کے الفاظ بار بار دہراتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد 2 قومی نظریہ ہے۔ ہندو مسلمان الگ الگ قومیں ہیں۔ بھارت جانتا ہے کہ پاکستانی جنرل عاصم منیر پہلے جنرلوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اسلام کے قریب ہیں۔ وہ انتہائی اصول پسند انسان ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ آرمی چیف بننے سے پہلے ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں، اس لیے انہیں بہترین تجربہ ہے کہ کس طرح سے فوج کو اور عوام کو آگے لے کر چلنا ہے۔ وہ بھارت کی سلامتی کے لیے کافی بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ویورز، یہ کہنا ہے انڈیا کے اہم جرنیل کا کہ اب تو عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بھی بنا دیا گیا ہے جو کہ مستقل انتہائی جرنیل رہیں گے۔ ویورز، انڈین اہم جرنیل کا یہ بیان کافی زیادہ میڈیا میں اس وقت چل رہا ہے۔ پرنٹ میڈیا نے اس کی کافی تشہیر کی کہ آپریشن سندور کے بعد پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک نئے انداز اور نئی روح سے ابھرا ہے۔ اس وقت پوری دنیا پاکستان کو آنکھوں پر بٹھا رہی ہے۔ اگر صدر ٹرمپ کی بات کی جائے تو وہ پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے تھک نہیں رہے ہیں اور ہر تقریب میں پاکستان کی بہترین کارکردگی کی بات کرتے ہیں۔ مزید کہنا تھا کہ روس نے ملٹری کے ساتھ ساتھ پاکستان سے اکنامیکلی اہم تعاون کرنے کے لیے بیانات دے دیے ہیں۔ روسی صدر جو خود پاکستان سے 22,000 کروڑ کی ڈیل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ پاکستان کے لیے پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ باقاعدہ تحفہ دیا جا رہا ہے۔ تحفے کے طور پر اتنے بڑی اماؤنٹ اور اتنے بڑے پروجیکٹس پاکستان کو دینا پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ چین نے بجٹ سے پہلے 3.7 بلین کا لون بھی پاکستان کو دے دیا ہے۔ سندور آپریشن کے بعد $1 بلین کا لون IMF سے بھی مل گیا، لیکن ان سب سے بڑی اور اہم لاٹری ورلڈ بینک کی طرف سے لگی ہے۔ بھارتی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کیسے راتوں رات پاکستان کی تقدیر کا ستارہ چمکنے لگا ہے۔ ورلڈ بینک کی ہسٹری میں پہلی بار کسی ملک کو اتنا بڑا مالی تعاون دیا جا رہا ہے۔
इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में कामयाबी के बाद वर्ल्ड बैंक ने सालाना के लिहाज से पाकिस्तान को $4 बिलियन पैकेज देने का ऐलान किया है, जो अगले 10 साल तक मिलते रहेंगे। व्यूअर्स, इंडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप इस वक्त पाकिस्तान के लिहाज से काफ़ी अहम इकदाम कर रहे हैं, इसलिए दुनिया के मुख्तलिफ इदारे भी पाकिस्तान की सपोर्ट में खड़े हो गए हैं और पाकिस्तान इंतहाई खुश नज़र आ रहा है। इंडिया के इन अहम रहनुमाओं के इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंटरनेशनल मीडिया ने भी अपनी रिपोर्ट्स जारी करना शुरू की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया की जंगबंदी को तकरीबन 1 माह होने वाला है, लेकिन अचानक अमरीकी एयरफोर्स के 2 कार्गो जहाज भारतीय शहर जयपुर में उतरे हैं और कहा जा रहा है कि ये कार्गो जहाज दिफाई और जंगी हथियारों से भरे हुए थे। इस खबर की तस्दीक भी कर दी गई है कि अमेरिका पेंटागन से एक कार्गो जहाज दिल्ली से लैंड करने वाला था, लेकिन आखिरी लम्हात में इसे जयपुर भेज दिया गया। एक और जहाज भी एक ऐसे मुल्क से आया जो कि इंडिया का बहुत ज्यादा सपोर्टर है। इस जहाज को भी दिल्ली आना था, मगर इसे जयपुर में उतारा गया है। इन जहाज़ों में जंगी हथियारों की ट्रेनिंग देने वाले माहिरीन के अलावा ऐसे मनसूबाबंदी करने वाले माहिरीन मौजूद हैं जो कि जदीद तरीन हथियारों की बाकायदा ट्रेनिंग इंडियन अफसरान और फौजियों को देंगे। अहम मनसूबाबंदी के लिहाज से माहिरीन यहाँ पहुँच चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया का मजीद कहना है, आने वाले जंगी माहिरीन ये जानना चाहते हैं कि राफेल तैयारे किस तरह से गिराए गए और 14 लाख की इतनी बड़ी फौज मैदान जंग में क्यों नाकाम हो रही है। इन सब चीज़ों को चेक करने और नई प्लानिंग के लिए इन दोनों ममालिक के माहिरीन और मनसूबासाज जयपुर पहुंच चुके हैं। वो हर वे से मॉनिटर करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में गलती कहाँ हुई, किस जगह कमज़ोर प्लानिंग थी और कहाँ मजीद मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। मजीद इतलात के मुताबिक इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि भारतीय सिक्योरिटी इदारे अभी तक ऐसे यूट्यूबर्स को गिरफ्तार कर रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए बात करते हैं या भारतीय हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। व्यूअर्स, इंडियन फौज ये मान चुकी है कि हमें इतला मिल चुकी थी कि पाकिस्तान 10 मई को अगले 48 घंटों तक भारत को हर तरह से निशाना बनाने का प्लान कर चुका है। जनरल आसिम मुनीर निहायत अहम मनसूबाबंदी के जरिए इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर चंद घंटों में सीज फायर ना होता तो इंडिया नाकाबिले तलाफी नुकसान उठा चुका होता। अब देखना यह है कि इन तमाम बयानात, ऑपरेशन शील्ड और अमरीकी माहिरीन के जयपुर आमद के बाद नया मार्का कब शुरू होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हज 1446 के मनासिक का आगाज़ हो चुका है। अंदरूने और बैरून मुल्क से आने वाले लातादाद आज़मीन हज मक्कातुल मुकर्रमा से काफ़िलों की सूरत में वादी मिना में पहुँच रहे हैं। 8 ज़िलहिज्जा का पूरा दिन हुज्जाज मिना में क़याम करेंगे, वहाँ 5 वक्त की नमाजें अदा करेंगे और रात गए मैदान अरफात मुंतकिल होना शुरू हो जाएंगे। आज़मीन को मखसूस बसों मुशार मुक़द्दसा में ट्रेन के ज़रिए मिना के खैमा बस्ती में मुंतकिल किया गया है। आज़मीन को एक तरतीब शुदा प्रोग्राम के तहत मिना पहुँचाया गया है ताकि रश से अफरा तफरी ना फैल सके। मिना के रास्तों पर रज़ाकार, स्काउट्स और बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं जो ना सिर्फ आज़मीन की रहनुमाई कर रहे हैं बल्कि हज परमिट को सख्ती से चेकिंग कर रहे हैं। मिना के तमाम दाखिली रास्तों पर चेक पोस्टें कायम हैं। इसके अलावा सफाई को यकीनी बनाने के लिए हज़ारों कारकुन भी मौजूद हैं। मौसम की तपिश को कम करने के लिए तमाम मकामात पर पानी की फुहार का इंतहाई बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। हरमैन ट्रेन जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेशन से हर घंटे बाद मक्कातुल मुकर्रमा के लिए चलाई जा रही है। रोज़ाना 20 लाख से ज़ायद आज़मीन और दीगर दूसरे अफराद को आरामदेह सफ़र के लिए 140 ट्रिप्स किए जा रहे हैं। इसके अलावा आज़मीन की तरफ से की जाने वाली कुर्बानियों के भी तमाम तैयारियां सऊदी हुकूमत ने मुकम्मल कर ली हैं। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक तमाम स्लॉटर हाउस यानी मज़बा खानों को मुतहर्रक कर दिया गया है। ये तमाम मज़बा खाने ईद के 3 दिनों में 10 लाख से ज़ायद जानवरों की कुर्बानी करने की सलाहियत रखते हैं। आज़मीन की कुर्बानी के इस अमल में 25,000 माहिर कसाब हिस्सा लेंगे। इनमें 600 शरई माहिरीन, 500 से ज़ायद जानवरों के डॉक्टर, 16,500 कसाई, इसके अलावा कूलिंग, इलेक्ट्रिसिटी और दीगर देखभाल के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 400 से ज़ायद टेक्निकल माहिरीन भी शामिल हैं। सऊदी हुकूमत ने आज़मीन हज को बेहतरीन टेलीकम्युनिकेशन सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम किए हैं। मदीना मुनव्वरा, मुशार मुक़द्दसा और मक्कातुल मुकर्रमा पूरे इलाके में 4G और 5G की बेहतरीन स्पीड मुहैया की जा रही है जो पिछले सालों से बहुत बेहतर है।